Hello students, welcome to Java Programming Lab. Exercise 13. This is the concept related to applet programs. And in the theory part, we taken this applet concept as an additional concept. Why? Because we have a laboratory session for this. So in this session, in this exercise, we're going to discuss about the programs that are related to applet basics. And these are the things objective of this applet and exercise 13. Here it is. Applet, we know that is a class that extends the package called Java. Here it is, Java applet and applet class. And the main method is not invoked in an applet. The same way, applet class will not define any main method. Applets are designed to embedded within HTML page. And this is a way of different cases. You can run this applet in a browser also. And we can use applet viewer tool also to execute these applet programs using Java. So here, the objective of our program or exercise is this one. So program that illustrates a paint or a paint brush. In paint, generally we use in Windows, one of the application is paint. And we need to illustrate one paint brush using this applet program. That is one type of program. And another one is display analog clock using applets, analog clock like the wall clock here, and write a Java program to create different shapes and fill colors using applet program. So these are the things we're going to use this in this applet program. The first one is write a Java program to paint like paintbrush in applets. So first we need to import the package java.applet and AWT abstract window to right here is also something event handling cases. And without browser, we are able to run this applet. బ్రౌజర్లో కాకుండా మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ దగ్గర applet ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయొచ్చు. అలాంటప్పుడు మీరు ఇక్కడ కామెంట్స్లో ఈ HTML ట్యాగ్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ applet ట్యాగ్స్ ఇక్కడ యూస్ చేసి దీంట్లో 3 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, కోడ్, విడ్త్ అండ్ హైట్ ఇంకా ఉంటాయి. బట్ మన ప్రోగ్రామ్కి రిలేటెడ్గా ఈ 3 వేరియబుల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఈ కోడ్ ఏంటంటే ఈ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్లాస్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ మనం ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. దానివల్ల మనం అప్లెట్ టూల్ ద్వారా ఈ అప్లెట్ని రన్ చేయొచ్చు, అప్లెట్ వ్యూవర్ టూల్. అండ్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసరికి ఈ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ కంపల్సరీ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అప్లెట్ క్లాస్ని, రైట్? ఎక్స్టెండ్స్ మీన్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ అప్లెట్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ అండ్ దట్ ఇంప్లిమెంట్స్ మౌస్ మోషన్ లిజనర్ అనే క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. అండ్ వీ నో మన తెలుసు అప్లెట్ అంటే మనకి init method, start method, stop method, destroy, paint method ఉంటాయని. init is the start of creation of the program. క్రియేట్ అయిన తర్వాత దాన్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు, రన్ చేయొచ్చు, destroy చేయొచ్చు, paint చేయొచ్చు, లైక్ రైట్. ద సేమ్ వే హియర్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ init. ఇందులో మనం ఫస్ట్ యాడ్ మౌస్ మోషన్ లిజనర్, ఎందుకంటే కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్కి మనం యూస్ చేసే మౌస్ డివైస్ యొక్క మోషన్ని లిజన్ చేసుకునే ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. సో వాటిని యాడ్ చేసి పెట్టుకుంటాం. దాన్ వి సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ వైట్ ఫర్ అవర్ అప్లెట్ విండో. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వి స్టార్ట్ ఇన్ ద అప్లెట్. తర్వాత మనం మౌస్ డ్రాగ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్, ఎందుకంటే మనం పెయింట్ యూస్ చేసేటప్పుడు బ్రష్ని క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తాం కలర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం. సో అందులో మౌస్ ఈవెంట్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి, రైట్? సో ఆ డ్రాగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ మెథడ్లో మనం గ్రాఫిక్స్ యూస్ చేస్తాం. ఈ గ్రాఫిక్స్ AWT అనే ప్యాకేజ్లో నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో అక్కడ కలర్ సెట్ చేసుకుంటాం, బ్లూ కలర్. మనం రాసేటప్పుడు ఆ మౌస్ యూస్ చేసి మనం రైటింగ్ ఆన్ ది అప్లెట్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్, అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా మీరు డ్రా చేయొచ్చు. సో ఇట్ టేక్స్ ఫిల్లింగ్ లైక్ ఓవెల్, రైట్? మౌస్ మోషన్, మౌస్ మూవ్ అయినా కూడా both methods we can import. Okay, go to execution part of this one. Yeah, same program have taken here, same let code. Okay, import
import statements, class name exercise 13, mouse motion is a init method, and the dragger and mouse mode. Okay. Then go to command prompt. So currently we are E drive ABC directory and package, and here it is going to execute Java C exercise 13a.java. As it is compiled, కానీ మనం జావా లాగా టైప్ చేయం, applet programs ని మనం applet tool applet viewer tool తో కానీ లేదా browser తో కానీ రన్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్, అండ్ applet viewer తో రన్ చేస్తే applet viewer స్పేస్ క్లాస్ నేమ్, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ క్లాస్ ఫైల్లోనే applet ట్యాగ్స్ కూడా డిఫైన్ చేసాం ఫార్మాట్లో, కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్గా రన్ అయిపోతుంది. వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత IO exception, just wait. Okay, why we got this error? Because of here it is the class name I have given 13a. As it is open new, I will show you. Yes, yeah, I was saying this applet now, and inside this we can write anything by clicking like a paint. Like here it is, this cursor will act as a applet paint brush. So now I'm going to draw like this. So I'm going to write alphabets. I have given color, see here, and I'm writing just like a paint here. Okay, so when it is closed, automatically command prompt will get so it is come to back here. So that is the way here. Okay, so the output may be like different case. Then coming to another program, write a Java program to display analog clock using applet. So the program first so here it is, this one analog clock. So here import statements and class exercise 13b extends applet, and ఇందులో init function. ఇక్కడ మనం dimensions ని బేస్ చేసుకొని క్లాక్ లైన్స్ డ్రా చేస్తాం. ఆ లైన్స్ నుంచి సైన్ కొసైన్ బేస్ చేసుకొని యాంగిల్ బేస్డ్ ప్రొజెక్షన్స్ రన్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ తీసుకునేసరికి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ఒక సైజ్ సెట్ చేసుకొని, ఓకే, అండ్ థ్రెడ్ కాన్సెప్ట్స్తో రన్ చేస్తూ డిలే యానిమేషన్ మెథడ్తో అండ్ రీపెయింట్ మెథడ్తో మనం థ్రెడ్స్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత యానిమేటింగ్ అండ్ అప్లెట్ బేస్డ్ ఈ డిలే యానిమేషన్ ఎలా రన్ చేస్తామంటే, యానిమేషన్ డిలే ఒక సెకండ్ స్లీప్ చేసుకుంటూ, రైట్, ఆ యానిమేషన్ రన్ అవ్వాలి. ఈ యానిమేషన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం పెయింట్ చేయబోతున్నామో పెయింట్ మెథడ్లో రాస్తాం. సో ఇక్కడ క్యాలెండర్ క్లాస్ నుంచి టైం బేస్డ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ క్యాలెండర్ గెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ద్వారా ఈ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అవర్స్, మినిట్స్ అండ్ సెకండ్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్
and we are getting the current system time based on the current calendar and hours of the day, hour of the day. కరెంట్ మన సిస్టంలో ఎంత టైం అయితే రన్ అవుతుందో ఆ టైం అవర్ ఇక్కడికి వస్తుంది, మినిట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, సెకండ్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి. సో మనం యూస్ చేసేది 12 అవర్స్ ఫార్మాట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ అవర్ గ్రేటర్ దాన్ 12 అయినప్పుడు మనం అవర్ ఈక్వల్ టు అవర్ మైనస్ 12 చేస్తుంది. నౌ డ్రా ద క్లాక్ బాడీ సెంటర్ అట్ 400 అండ్ 200 డైమెన్షన్స్లో సెంటర్తో మనం ఒక క్లాక్ని డ్రా చేయబోతున్నాం. సో దానికి ఓవెల్ ఫిల్ ఓవెల్ అనే ఫంక్షన్ని ఈ గ్రాఫిక్స్ జీ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేసి ఈ డైమెన్షన్స్లో సెట్ చేసి తర్వాత లేబులింగ్ ఆ సర్కిల్ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్కిల్ అంటే క్లాక్ లాగా ఒక వైట్ సర్కిల్, దాంట్లో వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అండ్ దానికి మనం నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయడం కోసం డ్రా స్ట్రింగ్. మనకు తెలుసు స్ట్రింగ్ అంటే ఒక టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ని మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు ట్యాబ్లెట్లో. సో దానికి 12, 9, 6 అండ్ 3 అండ్ వీటిని బేస్ చేసుకొని కోఆర్డినేట్స్తో 12 and 6 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చేలాగా, 9, 3 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద, 12, 6 వై యాక్సిస్ మీద వచ్చేలాగా. సో అక్కడ మనం చూస్తే 200, 200 హారిజెంటల్లీ సేమ్, అండ్ వెన్ ఎవర్ దిస్ 12 and 6, సో మనం ఒక డైమెన్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని వీటిని రన్ చేస్తాం. అండ్ 2 వేరియబుల్స్, సో 2 యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అంటే ఇవి రన్ అవుతూ ఉండాలి, తిరుగుతూ ఉండాలి, రొటేషన్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఆ రేడియన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి మ్యాథ్ ఫంక్షన్తో 2 రేడియన్స్. సో ఆ రేడియన్స్కి ఫార్ములాని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని సెకండ్ హ్యాండ్ ఎలా తిరగాలి, ఓకే పొజిషన్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఆ సెకండ్స్ హ్యాండ్ కలర్ సెట్ చేసి మినిట్స్ హ్యాండ్ మినిట్స్ ఎలా రన్ అవ్వాలి దానికి ఫార్ములా 16 అవర్స్ అంటే మీన్ 60 మినిట్స్ పర్ అవర్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మినిట్స్ హ్యాండ్ ఎలా ఉండాలి, దాని లెంత్ ఎంత ఉండాలి, అండ్ 80 యూనిట్స్ బేస్ చేసుకొని కొసైన్ యాంగిల్ అండ్ సైన్ యాంగిల్ రొటేట్ చేయడం. అలాగే ఈ అవర్స్ హ్యాండ్కి సేమ్ ప్రోగ్రామ్ సెట్ చేసి పోస్ట్ చేయడం. సో లైన్ డ్రా చేయడం, దానికి అవర్స్ టైం మన కరెంట్ టైంతో ఎలా ప్రొజెక్షన్ చేయాలి, ఎన్ని సెకండ్స్కి అది రొటేట్ అవుతుండాలి, ఇవన్నీ సెట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ గో అండ్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Java C exercise 13b.java. After compilation, you can run this applet, and that is B. So one applet is created. I will share you, just wait. So once if you observe that here, so that second needle currently right the time is 9:15. So the clock will rotate like this. This is hours hand, and this is minutes hand, and this is seconds hand. So this is like displaying analog watch, analog clock. Okay. Next one, write a Java program to create different shapes and fill colors using applet. Different shapes may be line drawing, circle or oval or rectangle or square, like that. So first go to program here. So take this applet import statements, exercise 13C, and I have taken 3 coordinates here, and based on that, first in my paint method I'm going to draw different lines. First I'm taking draw line. For this I'm taking drawing line red color and string that is indicating that it is line. The shape of this diagram is line, and that is in color blue, like that. I'm taking the color for drawing the object or a shape and indicating that name. The same way draw oval, circle, fill oval. I'm taking coordinates based on the initial values here, and after line ki side na circle draw అయ్యేలాగా కోఆర్డినేట్స్ పెట్టుకుంటాం. ఆ కలర్ని ఎల్లోగా ఫిక్స్ చేసుకుంటాం, టెక్స్ట్ ఏమో బ్లూ కలర్. ద సేమ్ వే రెక్టాంగిల్ అండ్ ఫిల్ రెక్టాంగిల్ మెథడ్తో ఫిల్ చేసేస్తాం మొత్తం ఆక్యుపైడ్ ఏరియా, అండ్ కలర్ బ్లూలో టెక్స్ట్ ఉంటుంది, గ్రీన్ కలర్లో రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది.
with different shapes LRNJ. Then go to command prompt here.